English tutor YouTube channel Beloved English मा आज पनि हामीले क्लास 8 को कम्पलसरी इंग्लिश मा रहेको युनिट 2 को सेकेन्ड रिडिङ कम्प्रिहेन्सन लाई उठाएका छौं। सेकेन्ड रिडिङ कम्प्रिहेन्सन मा चाहिँ एडवर्ड डे बोनो को चेन्जिङ वर्ल्ड अर्थात संसार परिवर्तन गर्ने विषयमा चाहिँ पोएम रहेको छ। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Firstly, before we start the poem, let's see the question given at first. What do you see in the picture? Picture ma ke dekhनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ man is standing alone. Why do you think the man is standing alone? Share your views. The man is standing alone to change himself. He wants to conquer himself, knowing on identity. This is our views, and you may have different views as why the man is standing alone. And let's go on poem Changing World. The poem is entitled with Changing World and it is written by Edward de Bono. When I was a young man, जब म जवान थिएँ, I wanted to change the world. म संसार परिवर्तन गर्न चाहन्थे. I found it was difficult to change the world. मैले पाएँ कि संसार परिवर्तन गर्न गाह्रो रहेछ. So I tried to change my nation. त्यसैले मैले मेरो राष्ट्र परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ. When I found that I couldn't change the nation, जब मैले राष्ट्र परिवर्तन गर्न सक्दिनँ भन्ने थाहा पाएँ, I began to focus on my town. मैले मेरो शहरमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेँ. And I couldn't change town. म शहर परिवर्तन पनि गर्न सकिनँ. And as an older man, र जब म आफै पाको भएँ, I tried to change my family. मैले मेरो परिवार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेँ. Now as an old man, जब म बुढो भइसकेको छु, I realized the only thing, मैले केवल एउटै कुरा बुझेँ कि I can change it myself. मैले परिवर्तन गर्न सक्ने भनेको म स्वयं. And suddenly I realized, र अचानक मैले बुझेँ. के बुझेँ भन्दा that if long ago I had changed myself, यदि धेरै अगाडि मैले आफैलाई परिवर्तन गरेको भए, I could have made an impact on my family. मैले मेरो परिवारमा प्रभाव पार्न सक्थेँ. My family and I could have made an impact on our town. मेरो परिवार र मैले हाम्रो शहरमा प्रभाव पार्न सक्थ्यौं. Their impact could have changed the nation. उनीहरूको प्रभावले राष्ट्र प्रभाव पार्न सक्थ्यो. And I could indeed have changed the world. र साच्चै मैले संसार परिवर्तन गर्न सक्थेँ. This is the poem that tells us that to change the world, firstly you need to change yourself. त्यो एउटा भनाइ छ है, संसार परिवर्तन गर्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ. Someone means विकासानन्दको भनाइ हुनुपर्छ हैन यो मनोक्रान्तिविदको. So if you want to change the world, you need to start from yourself. तपाईं संसार परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरु चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ. यही कुरा चाहिँ we can find in this poem of Edward de Bono. Edward de Bono को कवितामा हामीले यही नै पाएका छौं. And here is the summary of this poem. The reflective poem expressed the journey of a man who in his youth desired to change the world. As he grew older, he realized that changing the world was difficult, so he focused on changing his nation, then his town, and later his family. Failing at his attempt, only in old age he came to a powerful realization. The only person he could truly change was himself. He understood that if he had started by changing himself, his personal growth could have positively influenced his family. Together they could have impacted their town, which might have influenced the nation, and eventually the world. The poem highlights the importance of self-change as the foundation of wider transformation and the ripple effect of personal responsibility. यो पोएममा चाहिँ हामीले कति सेल्फ चेन्जेस चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई हाइलाइट गरेको पाइन्छ. यो चाहिँ वाइडर ट्रान्सफर्मेसन को चाहिँ फाउन्डेसन हो र यसको रिपल इफेक्ट्स अन पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी, यसको आधार चाहिँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा रहेको हुन्छ. दिस इज द summary of this poem. Let's go on exercise. Learn these words from the poem and choose the correct sentences using them. Great people always realize their mistake. The meal was very delicious. Indeed, excessive use of electronic devices has negative impacts on our
mental health. Thank you for your offer, but I cannot change my mind. Our exam is approaching, but I cannot focus on my study. Why do you think the poet wants to change himself? Because what he realized in the end is that to change the world, one must change oneself. Why does the poet feel sorry in the poem? The poet feels sorry because he realizes that if he had changed himself earlier, he could have made bigger differences in the world. What does the poet realize when he grew old? As the poet grew old, he realizes that he can only change himself and not the outside world. And is changing the world is easy or tough? Give your opinion. Changing the world is tough because it requires persistence, courage, and overcoming resistance. But it is possible. Small action by determined individual can spark big changes. दुनियाँ परिवर्तन गर्ने कुरा गाह्रै छ. यसले चाहिँ तपाईँमा पर्सिस्टेन्स चाहन्छ, करेज चाहन्छ, र ओभरकमिङ रेसिस्टेन्सहरू चाहन्छ. र तर फेरि यो पोसिबल पनि छ है, किनकि स्मल एक्सन बाई डिटरमाइन्ड होइन. तपाईँले एकदम के गरेर व्यक्तिगत प्रतिज्ञा गरेर गर्नुभएको सानसानो कार्यहरूले पनि ठुल्ठुलो चेन्जेसहरूमा स्पार्क गर्छ, त्यसमा ज्वाला लगाइन्छ. अदरवाइज एकदमै पर्सिस्टेन्स होइन, मान्छेमा त्यो कन्टिन्युटी चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ. ओभरकमिङ रेसिस्टेन्स बाधाहरूमा आउनु उभिन सक्ने साहस चाहिन्छ. यो निकै गाह्रो कुरा हो. हाउ क्यान वी चेन्ज आवर सेल्फ एन्ड द सोसाइटी डिस्कसेस. कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छैन. चेन्जिङ आवर सेल्फ स्टार्ट विथ सेल्फ अवेरनेस एन्ड विलिङनेस टु इम्प्रुभ. आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने चाहना राख्नु पर्यो, आफैमा सो सचेतना आउनु पर्यो, गुड ह्याबिट्सहरू एडप्ट गर्नु पर्यो, अनेस्ट हुनु पर्यो, रेस्पेक्टफुल हुनु पर्यो. अनि जहिले पर्सनल ग्रोथको लागि लर्निङ चाहिँ ओपन हुनु पर्यो, जे कुरा पनि सिक्नको लागि तत्पर हुनु पर्यो. यी कुराहरूले होइन चाहिँ हामी आफैलाई सोसाइटीलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ. हामीमा काइन्डनेस चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, इक्वालिटी र जस्टिस प्रमोट गर्नुपर्छ, एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, निडी पर्सनलाई हेल्प गर्नुपर्छ, अवेरनेस उठाउनुपर्छ. महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा क्यान क्रिएट पोजिटिभ चेन्जेस. इभन स्मल एक्सन लाइक रिड्युसिङ वेस्ट अर स्ट्यान्डिङ अप फर others can make a difference to societal changes begin with individuals who are committed to doing better. Change yourself first and the world will follow. अब अर्को चाहिँ राइटिङ टुको छ, एउटा त्यहाँ एउटा इमेल दिएको छ बुकमा, त्यो इमेलको चाहिँ रिप्लाई भन्छ. यहाँ छ इमेल भन्ने बित्तिकै उनीहरू डेट हुन्छ, कसले पठाएको भन्ने हुन्छ, कसलाई पठाएको भन्ने हुन्छ. यो चाहिँ सब्जेक्ट होइन, रेस्पोन्स टु. यो चाहिँ आरई भनेको चाहिँ रेस्पोन्स टु हो. के को रेस्पोन्स भने आस्किङ फर पर्मिसन टु युज द हल. हामीले त्यो इमेल पढ्दाखेरि यो कुरा थाहा पाउँछौँ, त्यसैको यु क्यान गो थ्रु दिस. अनि त्यसपछि एउटा प्रोजेक्टकोमा चाहिँ कम्पोज अ पोएम अन एनी टपिक यु लाइक एन्ड सेयर इट इन यर क्लासरुम छ. मैले चाहिँ मेरो देश भन्ने कविता लेखेको छु. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यही लेखेर चाहिँ सेयर गर्नु होला. यो चाहिँ मेरो कविता, मेरो देश. यु क्यान गो योर सेल्फ. यस, आफैले पढ्दा पनि भइहाल्छ. इट्स नट सो गुड, त्यस्तो राम्रो त छैन. त्यही एउटा कविता. पहाड तरा हिमालले सजिएको शान्तिको सन्देश लिएर बगेको, गौरवको गाथा बोकेको परिवेश, यो मेरो प्यारो नेपाल देश. ओके, गो योर सेल्फ पोएम. यु निड टु राइट एस, सबमिट इन योर प्रोजेक्ट हो. एन्ड ओके, थ्याङ्क यू अल फर गोइङ माई भिडियो. आई होप इट बिकेम हेल्पफुल फर यु. मलाई आशा छ यो केही भए पनि तपाईँको लागि सहयोगी साबित भएको छ. इफ इट बिकेम हेल्पफुल फर यु, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल. कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला, लाइक गर्नु नबिर्सिदिनु होला. आई विल ब्रिङ मोर भिडियोज, अन्य थुप्रै भिडियोहरू ल्याउने छु. विशेष गरी अब यो बसाइमा चाहिँ म क्लास 10कै वर्कहरूलाई गर्नेछु. Once again, thank you for giving company till this second. See you soon in next video. Till there, let's say goodbye. Have a nice time. Take care. Bye bye. See you soon in next video.